расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аз Макка ба Тоиф сафар кард то ин ки аҳли Тоифро ба яктопарастӣ даъват кунад. вале аҳли Тоиф расули худоро бо сангҳо пешвоз гирифтанд. расули худоро бо сангҳо заданд, аз Тоиф берун карданд. расули худо ҳам монда ва ҳам хаста ва пойҳояш захмӣ шуда пур аз хун аз Тоиф берун шуд. дар таги дарахте нишаст ва дуо кард. баъд аз дуои расули худо ҷабраил алайҳиссалом бо малоикаи ба назди расули худо омад ва гуфт: аллоҳи мутаол бароят мегӯяд, агар бихоҳӣ амр кун ба ин малоика. ин малоика дар ихтиёраш кӯҳҳо ҳаст. фақат ту амр бикун, ин малоика ҷазо медиҳад ононеро ки туро азият додаанд, яъне ҳалокашон мекунад, кӯҳҳоро бар онҳо чапа мекунад. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам бо ин қадар азобу азияте ки кашида буд, раҳмдил буд, дилсӯз буд. умед дошт ки аз насли инон шахсоне пайдо мешавад ки ба Аллоҳ имон меоварад. расули худо фармуданд: на, ман сабр мекунам. аз насли инҳо шахсоне шояд пайдо шавад ки мусалмон шаванд ва имон биоваранд. розӣ нашуд. расули худо ба сӯи Макка сафар кард. вақте наздикии Макка расид, тарсид ки қурайшиҳо азияташ медиҳанд. ва акнун амакаш зинда набуд. абу Толиб вафот карда буд, шахсе ки расули худоро дифоъ мекард. расули худо ба Ахнас ибни Шурайқ хат равон кард ки ӯро ҳимоят кунад. ахнас ибни Шурайқ яке аз бузургони Макка буд, яке аз мансабдорон буд. дар ҷавоб навист: ман худам дар ҳимояти Қурайш ҳастам, туро ҳимоят кардан наметавонам. яъне Ахнас ибни Шурайқ мусалмон набуд, вале дар байни арабҳо шараф буд, қадрдонӣ буд. вақти ҳарчанде ки расули худо душман ба инҳо ҳисоб мешуд, аммо як шахсиро ҳимоят кардан ба онҳо шараф буд. ахнас гуфт: ман туро дифоъ кардан наметавонам, барое ки ман худам дар ҳимояти Қурайш ҳастам. расули худо ба Суҳайл ибни Амр хат навист. Суҳайл ибни Амр дар ҷавоб ба расули худо гуфт: ман туро ҳимоят кардан наметавонам. яъне ман ҳам дар ҳимояти Макка ҳастам, дар ҳимояти Қурайш ҳастам, туро ёрӣ кардан наметавонам. расули худо ба Мутъим навист. Мутъим ибни Адӣ, ҳамон шахсе ки расули худо ва қабилаҳои бани Ҳошим, Абдулмутталиб, бани Абдуманофро ёрӣ карда буд. ба Мутъим навист ки манро дар ҳимояти худ бигир. Мутъим ибни Адӣ розӣ шуд ва гуфт: ман туро дар ҳимояти худ мегирам. расули худо ба Макка даромад. саҳар шуд. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам тайёрӣ дид ва ба Мутъим гуфт: ман мехоҳам тавоф кунам дар гирди Каъба. расули худо ба назди Каъба рафт ва шурӯъ ба тавоф кардан гирифт. аз пушти расули худо писарони Мутъим ибни Адӣ 6 писар дошт. онҳо ҳам шамшерҳои худро гирифтанд бо худ ва аз пушти расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам 6 писари Мутъим ибни Адӣ тавоф мекарданд.
یعنی رسول خدا را حمایت میکردند. این ماجرا را قریشی ها میدیدند. ابو سفیان به مطعم گفت ای مطعم، آیا تو محمد را حمایت میکنی یا که به او ایمان آورده ای؟ مطعم گفت او را من حمایت میکنم، یعنی من مسلمان نشدم، فقط محمد در حمایت من است، با او هیچ کسی اذیت نمیتواند برساند. ابو سفیان گفت به خدا قسم اگر از طرفداران او میشدی با تو جنگ میکردیم. یعنی اکنون که حمایتش میکنی هیچ گپی نیست، این شرف است. حمایت بکن ولی طرفدار او نشو، اگر طرفدار شوی با تو جنگ میکنیم. اکنون قریشی ها در حالت رسیده بودند که تیار بودند یکدیگر را بکشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه با حمایت مطعم ابن عدی مانده بود. مسلمان ها بسیار ضعیف شده بودند. رسول خدا فکر میکرد از مکه برود به دیهاتی، به جای دوری، به جایی که او را حمایت کنند، به جایی که او آزاد دعوت کند. به هر جای تیار بود که از مکه برود و به جایی برود که اهل همان قبیله یا که اهل همان دیهات رسول خدا را طرفداری کنند و او دعوت خود را دوام بدهد. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را خواست دل برداری کند تا اینکه رسول الله بفهمد که امید هست، مردم مسلمان می شوند، فقط صبر کردن در کار است. رسول خدا با عبدالله ابن مسعود بیرون از مکه رفتند برای عبادت. رسول خدا با عبدالله ابن مسعود گفت، یعنی به یک بیابانی رفتند، با عبدالله ابن مسعود گفت تو در همین جا بنشین، من کمی دور از تو در یک جا عبادت میکنم، قرآن میخونم و از جایت نجنب، از جایت نخیز، حرکت نکن تا وقتی که من تو را صدا نکنم در جایت بنشین و حرکت نکن. رسول خدا کمی دورتر رفت و در جای عبادت میکرد، قرآن میخواند با آواز بلند. در همین وقت بود که یک جمع جن، یعنی یک گروه جن از دیهات نصیبین گذر میکردند و آواز رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند. جنها پیش از اسلام از آسمان ها خبر می آوردند و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، و اینکه ما پیش از این، یعنی پیش از اسلام، پیش از پیغمبر شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، در جایهای از آسمان گوش میکردیم، می گوش میکردیم سخنان را، و هر سخنی که در بین ملائکه ها میشود که در فلان جای زمین باید حادثه شود، باید کاری شود، این را جنها گوش میکردند و این سخنان را به جادوگرها میرساندند و جادوگرها مردم را گمراه میکردند، گویا که جادوگران و ساحران علم غیب را میدانند و مردم روز تا روز گمراه میشدند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند جنها در بالای یکدیگر سوار میشدند تا که به آسمان ها میرسیدند و گوش میکردند. وقتی که وحی شروع شد، یعنی رسول خدا پیغمبر شد و الله متعال به رسول خدا وحی رای میکرد، قرآن نازل میشد، دیگر جنها نمیتوانستند که از آسمان گوش کنند، خبر بگیرند. فمن یستمع الان یجد شهابا رصدا. پس اکنون هر کسی بخواهد گوش کند آتش را در کمین خود یافته است.
یعنی وقتی که اسلام دین اسلام شد و رسول خدا پیغمبر شد، دیگر هیچ جین سخن از آسمان گوش کردن نمیتوانست. وقتی ما شب می شود که به آسمان نگاه میکنیم، یک ستاره تیز حرکت میکند، انا همین ستاره جنها را میزند. انا همین ستاره آتش است و جنها را میزند. در همون حالت جنها در بالای یکدیگر یعنی سوار میشوند، میخواهند گوش کنند. همون ستاره، همون آتش جنها را میزند و نمیگذارد که جنها از آسمان خبر بگیرند. جنها فهمیده بودند که در زمین تغییرات شده است، یعنی سببی دارد که ما دیگر از آسمان سخن گوش کردن نمیتوانیم. در همین حالت در جستجو بودند که چی گپ شده باشد، چی باشد در زمین، چی شده باشد در زمین. از نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذر میکردند و آیات قرآن را شنیدند. در اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند، از حد زیاد جمع شدند. عبدالله ابن مسعود میگوید دیدم در اطراف رسول خدا یعنی جمع زیاد جمع شده بود از جنها. سرهای آنها بسیار بزرگ داشت، این سرهاشان بسیار کلان بود. از جایم خیستند. یعنی عبدالله ابن مسعود ترسید که به رسول خدا اذیتی میرسد. وقتی میگوید از جایم خیستم، میخواستم به نزد رسول خدا حرکت کنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم من را دید و به سویم اشاره کرد، با دستش اشاره کرد، گفت بشین، در جایت بنشین، همه خوب است، من اذیتی نرسیده است، در جایت بشین. میگوید تو درجه در اطراف رسول خدا جنها جمع شدند که دیگر رسول خدا را نمیدیدند. یعنی وقتی که جنها حرکت کردند، آنها به شکل خود جن نبودند، به شکل آدم بودند. یعنی این هم سبب بود که هم عبدالله ابن مسعود این را دید تا اینکه یک دلیلی شود که جنها هم اسلام را قبول کردند، مسلمان شدند. و از دیگر طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را دید و دلش آرام شد که اگر چندی که مردم من را با سنگ ها میزنند و دین را قبول نکردند، اکنون جمع زیاد جنها در گرد من جمع شدند و یعنی قرآن را گوش میکنند و یعنی اسلام را قبول میکنند. این جنها گوش کردند قرآن را و ایمان آوردند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قبیله ها سفر کردند و جنها را یعنی دعوت کردند و جنهای زیاد مسلمان شد که اکنون هم در انسان ها مسلمان ها هستند و هم در جنها هم مثل ما مسلمان ها هستند، دعوت میکنند، مثل ما در مدرسه ها میخوانند، مثل ما زندگی میکنند. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و اینکه هنگام بنده الله یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خست تا عبادت کند، نزدیک بود که از ازدحام یعنی به حد زیاد جمع شده بود. به زبان روسی میگویند تلپه شده بود. یعنی در گرد اطراف رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار جمع شده بودند، یعنی گوش میکردند آیات قرآن را و یعنی به اسلام بسیار هم نزدیک شدند و ایمان آوردند. در این مورد آیات های زیادی نازل شد. یکی از این سوره ها یا اینکه آیات ها سوره جن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن مسعود به مکه برگشتند و هر قبیله که به مکه مکرمه می آمد رسول خدا آنها را دعوت میکرد به یکتا پرستی، ولی قبول نمیکردند. از پشت رسول خدا عمکش ایستاده بود، ابو لهب ایستاده بود. وقتی که رسول خدا قبیله ها را دعوت میکردند، ابو لهب میگفت سخن این را باور نکنید، این شما را گمراه میکند. و به کجایی که رسول خدا میرفت دعوت میکرد، هر قبیله را میدید دعوت میکرد، ابو لهب از پشتش میرفت عمکش و میگفت سخن این را گوش نکنید، این سفسطه میگوید، این
сухане мегӯяд ки шуморо гумроҳ мекунад, аз дини бобоҳоятон мегардонад. яке аз қабилаҳои арабҳо ба расули худо гуфтанд агар мо пайравӣ яъне ба ту кунем, баъд аз вафоти ту, баъд аз ту мешавад ки ба мо бимонад, яъне мисли ту пайғамбар дар байни мо бимонад. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд ин сухане ки шумо мегӯед ин намешавад ин кор, барои ин ки пайғамбарӣ дигар нест. ман охирон пайғамбар ҳастам ва дин дини аллоҳ аст ва дар назди аллоҳ бо тақвотарин маҳбубтарин аст дар назди аллоҳ. ва қабилаҳо исломро қабул накарданд. дар ин вақт як ҳодисае шуд. қурайшиҳо ҷамъ шуданд ва маслиҳат карданд ки касоне ки аз аҳли яъне макка ҳастанд ва ба ҳабаша сафар карданд, онҳоро бояд баргардонанд. яъне акнун онҳо дар ҳабаша, яъне ки дар эфиопия зиндагӣ мекунанд ва рӯз то рӯз зиёд мешаванд, даъват дар он ҷо мекунанд, дар он ҷо мусалмон мешаванд, қувват мегиранд ва мумкин аст ки ба макка ҳамла кунанд, хатаре бошад. фикр карданд ва маслиҳат карданд ки онҳоро бояд ки мо баргардонем. ва қурайшиҳо гуфтанд ду ҷавони зиракро ба ҳабаша равон мекунем то ин ки он мусалмононро ба макка баргардонанд. ин ду ҷавон абдуллоҳ ибни аби рабиа ва амр ибни алос буд. ду зирак буданд, ду ҷавоне ки бисёр ҳам зирак буданд. амр ибни алос дар он вақт мусалмон нашуда буд, баъдтар мусалмон шуд. вазифаи ин ду нафар розӣ кардани подшоҳи ҳабаша буд, то ки мусалмононро ба онҳо бисупорад ва онҳо мусалмононро ба макка биёварад. қурайшиҳо гуфтанд подшоҳи ҳабаша наҷошӣ, яъне ҳар подшоҳе ки дар ҳабаша подшоҳ мешуд ӯро наҷошӣ меномиданд. гуфтанд наҷошӣ чӣ чизро дӯст медорад то ин ки барои ӯ туҳфа равон кунем, туҳфа бибарем. баъзе аз онҳо гуфтанд пӯстро дӯст медорад, яъне истиҳсолоти пӯстиро бисёр дӯст медорад. ва қурайшиҳо бисёр туҳфаҳои гиранбаҳо аз пӯст шуда буд бо худ гирифтанд ва ба назди наҷошӣ рафтанд. пеш аз ин ки ба назди наҷошӣ дароянд, бузургони ҳабашаро, касоне ки насронӣ буданд ва аз атрофиёни наҷошӣ буданд, ба назди онҳо даромаданд ва ба онҳо ҳам туҳфа бурда буданд, ба онҳо туҳфа доданд, ба онҳо сухан карданд. гуфтанд дар ҳабаша касоне ҳастанд аз қавми мо ҳастанд, дини нав эҷод карданд, мардумро гумроҳ мекунанд, наҷошӣ онҳоро нағз намефаҳмад, хуб намешиносад. шумо моро тарафдорӣ кунед то онҳоро мо бар бигардонем. он бузургони ҳабаша розӣ шуданд ва гуфтанд мо ҳардуи шуморо тарафдорӣ мекунем, ба назди наҷошӣ бидароед ва шояд ки ононро ба шумо баргардонад. абдуллоҳ ва амр ибни алос иҷозати даромадан ба назди наҷоширо гирифтанд. онҳоро иҷозат доданд ва онҳо ба назди наҷошӣ даромаданд, яъне подшоҳи ҳабаша туҳфаҳоро дар наздаш гузоштанд. наҷошӣ бисёр хушҳол шуд, яъне ин туҳфаҳои гиранбаҳоро дид, хушҳол шуд. онҳо гуфтанд мо омадем то ки қавми худро бибарем. онҳо дини нав эҷод карданд, мардумро гумроҳ мекунанд. онҳо на дар дини шумо ҳастанд ва на дар дини мо ҳастанд. наҷошӣ гуфт дар ин ҷо ҳукми одил мешавад. ман бояд инҳоро аввал гӯш бикунам, баъд ҳукм кунам. наҷошӣ амр кард то мусалмонҳоро ба қаср биёрад. мусалмонҳо ба қаср ҳозир шуданд, яъне ба назди наҷошӣ ҳозир шуданд.
بزرگ مسلمان ها در حبشه جعفر ابن ابی طالب بود، پسر عمک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. نجاشی به از جعفر رضی الله عنه پرسید دین شما چیست؟ جعفر گفت ما در دین اسلام هستیم، یعنی ما یکتا پرست هستیم. و گفت ما پیش از این سنگ ها را می پرستیدیم، چوب ها را می پرستیدیم و هر کاری بدی می کردیم تا که از بین ما شخصی آمد از همه بهترین است، همه او را دوست می دارد. او ما را امر کرد تا الله یگانه را عبادت کنیم و از کارهای بد دست کشیم و اسلام را تعریف کرد، یعنی اسلام را به نجاشی شناس کرد. وقتی نجاشی این سخنان را شنید خوشحال شد، برای اینکه خود نجاشی عالم بود، نصرانی بود، برای اینکه خریستیان بود ولی بسیار مردی با تقوا بود، عادل بود و این سخنان نیک را از اسلام شنید، خوشحال شد از سخنان جعفر. نجاشی گفت از کتابی که تو میگویی یعنی قرآن میگویی چیزی خوانده میتونی تو من گوش کنم؟ یعنی کتاب مقدس دارید، از آن کتاب چیزی را تلاوت بخوان تو من گوش کنم. جعفر رضی الله عنه سوره مریم را تلاوت کرد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني. نجاشی وقتی آیات سوره مریم را شنید گفت به خدا قسم این کتاب یعنی قرآن و کتابی که عیسی علیه السلام آورده است از یک جا فرستاده شده است، یعنی یک است، هیچ فرقی ندارد. نجاشی به مسلمانان گفت بروید، به خدا قسم شما را به هیچ کسی نمی سپارم، بروید و در زمین یعنی در زمین حبشه آزاد زندگی کنید. عمرو بن العاص و عبدالله از نزد نجاشی برآمدند. عمرو بن العاص بسیار شخص زیرک بود، به سخنان نجاشی قانع نشد. بار دیگر میخواست با نجاشی سخن کند، شاید که نجاشی را یعنی با سخنان خود قانع کند و مسلمانان را برگرداند. بار دیگر عمرو بن العاص اجازت در آمدن به نزد نجاشی را پرسید و او را اجازت داد. عمرو بن العاص به نجاشی گفت این شخصانی را که یعنی در زمین خود اجازت داده برای زندگی، اینها عیسی را دشنام میدهند، یعنی اینها در دین شما نیستند، اصل اینها را نمیشناسی تو. نجاشی در غضب شد و گفت چی میگویند در مورد عیسی؟ عمرو بن العاص گفت من گفتن نمیتوانم، من میخواهم از خود آنها بپرسید که آنها در مورد عیسی چی میگویند. نجاشی بار دیگر امر کرد مسلمانان را به نزدش بیارند و مسلمان ها به نزد نجاشی آمدند. نجاشی گفت چی میگوید در مورد عیسی ابن مریم؟ جعفر رضی الله عنه سوره مریم را خواند از آیت 16. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بعد از شنیدن این آیت ها نجاشی گفت الله اکبر و یک چوب خرد را گرفت و گفت هر چیزی که در مورد عیسی شنیدم مثل همین چوب خرد فرق میکند، یعنی فرق بسیار هم کم است بین کتاب مقدس انجیل و قرآن. یعنی بعضی تغییرات بود، تغییر کرده بودند نصرانی ها، برای همین کمی فرقیات بود که قرآن کریم سخن الله بود و چطوری که نازل شده بود جعفر ابن ابی طالب تلاوت کرد، ولی کتاب نصرانی ها بارها تغییر یافته بود و ترجمه کرده شده بود، برای همین کمی فرقیت میکرد در گفتگو. و هر چیزی که جعفر ابن ابی طالب میگوید درست است. بزرگان نصرانی ها در غضب شدند، ناراضی بودند، با یکدیگر سخن میکردند که نجاشی چی میگوید، چرا اینها را پشتیبانی میکند. نجاشی گفت اگر چی که شما ناراضی هستید جعفر درست میگوید، یعنی در این قرآنی که در این کتابی که ذکر شده است این قصه درست است. و نجاشی به مسلمانان گفت شما با خیال آسوده به هر جای حبشه که میخواهید بروید و بدانید که در امان ما هستید و زندگی کنید. نجاشی به بزرگان گفت تحفه های این دو نفر را پس گردانید، چون ما نیازی به آنها نداریم و من رشوه نمیگیرم، یعنی من را با تحفه های خود خریده نمیتوانم، من حکم عادل میکنم. و این دو نفر عبدالله و عمرو بن العاص دست خالی و شرمنده به مکه بازگشتند و تحفه هایی که خریده بودند یا اینکه تحفه هایی که به نجاشی برده بودند آنها را پس آوردند. ان شاء الله تعالی در نوار بعدی دوام قصه را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.